खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद अकाल तख्तों आई आवाज खालिस्तान खालिस्तान 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 शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ Sri the Kala, who's the terrorist? इंडियन गवर्नमेंट Who's the terrorist? इंडियन गवर्नमेंट Who's the terrorist? Indian government. Modi face off. Hindu terror. 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 Who's the terrorist? Indian government. Who's the terrorist? मोदी Who's the terrorist? मोदी Who's the terrorist? मोदी Modi face off. इंडियन Modi face off. हिंदू टेरर Modi face off. हिंदू टेरर Khalistan. जिंदाबाद Khalistan. जिंदाबाद Khalistan. जिंदाबाद रेफरेंडम दी वोट ते पैरा जाएंगे ठोक के रेफरेंडम दी वोट ते पैरा जाएंगे ठोक के रेफरेंडम दी वोट ते पैरा जाएंगे ठोक के खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद हाँ जी हुकल निजर नहीं हुकल निजर मोदी हुकल निजर मोदी हुकल निजर हुकल निजर मोदी मोदी फेस ऑफ हिंदू टेरर मोदी फेस ऑफ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 10 ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਪਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਥੱਲੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਦੀ Indian government has been involved in the assassination plots of Sikhs. The Canadian government has expelled the 6 Indian diplomats. That includes the Indian High Commissioner Sanjay Verma. The Canadian government, after lengthy research, research, they have decided and they are of the opinion that Indian government is hiring gangsters to kill Sikhs and the police of the Canadian police has also decided and gave the news that the Indian government agents and these diplomats hire gangsters and these gangsters are involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs. They are doing extortion and intimidation. Canadian government has said that we'll never tolerate this attack on our citizens and our land. This is a violation of their democracy. Now the referendum has succeeded, and with the referendum, the roots of Indian regime are all empty, and this tree is falling. So we are very happy at the Canadian government and also the US government.
We want to thank the Canadian government for expelling those Indian diplomats who are involved in killing and making plans for killing more Sikhs. Similarly, we also want to thank the government for filing a case against Gupta and also filing a new indictment. That yesterday they filed an indictment against Vikram Yadav. That is Vikash Yadav, who is acting as an employee of the Indian government at the direction of Narendra Modi and their intelligence agents, including Sumant Goyal, who was at that time head of the Ra agency, and National Security Advisor Jeet Doval. These people have been involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs, coercion and intimidation, and they are criminalizing the peaceful demand of Khalistan referendum. Khalistan referendum is to liberate Punjab from Indian occupation by legal, peaceful and democratic means. However, the Indian government does not follow international laws and has been involved in assassination of Sikhs. The hearing will continue, the referendum will continue, and the campaign for the liberation of Punjab from Indian occupation will continue, because Punjab was an independent country when India was not a country. India was then a conglomeration of 550 princely states. This is our right, this is the law, we are following the law, and we expect that soon Punjab will be free of the clutches of Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Hukal nature. Modi. Hukal nature. Modi. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. What we want. Khalistan. What we want. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Hukal nature. Modi. Hukal किथे हो? nature. Modi. Indra. Khalastan. Jindabad. Khalastan. Jindabad. Khalastan. Jindabad. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Mr. Doval always accompanies Narendra Modi whenever he goes outside. His not coming here means they are afraid that he will be arrested here. So that's why he did not accompany Narendra Modi during the meeting with our President Biden. No, he is not a diplomat. He is an employee of the Indian government. So he is not a diplomat who will have the immunity. I am Bakshish Singh Sandhu. I am President Council of Khalistan and co-founder of Six for Justice in occupation. We are using the international law of right to self-determination. Often you may have heard that India always says there's a question of territorial integrity of India. However, the United Nations law is that when the people who want to secede from a country and that country does not give them their rights, then the right of territorial integrity does not apply. So India has no legitimate claim and India has no legitimate defense that we are creating Khalistan as an independent country. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਡੇਟ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 17 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵੱਜਦਾ ਸੀ CC1। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਵੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, KPS ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੀਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਵਰੀ 17 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ FBI, DEA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਥਵਾਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ 1995 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ US ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ SFJ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ 100% ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਕੇਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਜਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ,
ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ FBI ਦਾ ਸੀ, US FBI ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ FBI ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CC1 ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਿਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫਾਈਵ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ
ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖ ਡਾਲਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਦਵ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ TV ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਕਾਲ, who's the terrorist? Indian government, Who's the terrorist? Indian government, Who's the terrorist? Modi face off. 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 Who's the terrorist? Who's the terrorist? Modi, Who's the terrorist? Modi, Who's the terrorist? Modi, Modi face off. Indian Modi face off. Hindu terror, Modi face off. Hindu terror, Khalistan. जिंदाबाद, Khalistan. जिंदाबाद, Khalistan. जिंदाबाद। रेफरेंडम ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ, पैरा देंगे ठोक के, रेफरेंडम ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ, पैरा देंगे ठोक के, रेफरेंडम ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ। पैरा देंगे ठोक के। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान। जिंदाबाद। हाँ जी, Who kill Niger? Who kill Niger? मोदी, Who kill Niger? मोदी, Who kill Niger? Who kill Niger? मोदी। Modi face off. हिंदू टावर, Modi face off. ਹਿੰਦੂ ਟਾਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ। US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਟਿੰਗ ਮਨੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 10 ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ। ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ
ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਪਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਥੱਲੇ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ okay the Indian government has been involved in the assassination plots of Sikhs. The Canadian government has expelled the 6 Indian diplomats. That includes the Indian High Commissioner Sanjay Verma. The Canadian government, after lengthy research, research, they have decided and they are of the opinion that Indian government is hiring gangsters to kill Sikhs, and the police of the Canadian police has also decided and gave the news that the Indian government agents and these diplomats hire gangsters, and these gangsters are involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs. They are doing extortion and intimidation. Canadian government has said that we'll never tolerate this attack on our citizens and our land. This is a violation of their democracy. Now the referendum has succeeded, and with the referendum, the roots of Indian regime are all empty, and this tree is falling. So we are very happy at the Canadian government and also the US government. We want to thank the Canadian government for expelling those Indian diplomats who are involved in killing and making plans for killing more Sikhs. Similarly, we also want to thank the government for filing a case against Gupta and also filing a new indictment. That yesterday they filed an indictment against Vikram Yadav. That is Vikas Yadav, who is acting as an employee of the Indian government at the direction of Narendra Modi and their intelligence agents, including Samant Goel, who was at that time head of the RA agency, and National Security Advisor Jeet Doval. These people have been involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs, coercion and intimidation, and they are criminalizing the peaceful demand of Khalistan referendum. Khalistan referendum is to liberate Punjab from Indian occupation by legal, peaceful and democratic means. However, the Indian government does not follow international laws and has been involved in assassination of Sikhs. The hearing will continue, the referendum will continue, and the campaign for the liberation of Punjab from Indian occupation will continue, because Punjab was an independent country when India was not a country. India was then a conglomeration of 550 princely states. This is our right, this is the law, we are following the law, and we expect that soon Punjab will be free of the clutches of Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Hukal Najar. Modi. Hukal Najar. Modi. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. What we want. Khalistan. What we want. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Hukal Najar. Modi. Hukal किथे हो? Najar. Modi. Khalastan. जिंदाबाद. Khalastan. जिंदाबाद. Khalastan. जिंदाबाद. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Mr. Doval always accompanies Narendra Modi whenever he goes outside. His not coming here means they are afraid that he will be arrested here. So that's why he did not accompany Narendra Modi during the meeting with our President Biden. No, he is not a diplomat. He is an employee of the Indian government. So he is not a diplomat who will have the immunity. I am Bakshish Singh Sandhu.
I am President Council of Khalistan and co-founder of Six for Justice in occupation. We are using the international law of right to self-determination. Often you may have heard that India always says there's a question of territorial integrity of India. However, the United Nations law is that when the people who want to secede from a country and that country does not give them their rights, then the right of territorial integrity does not apply. So India has no legitimate claim and India has no legitimate defense that we are creating Khalistan as an independent country. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਡੇਟ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 17 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵੱਜਦਾ ਸੀ CC1। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਵੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਸਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, KPS ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੀਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਵਰੀ 17 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ FBI DEA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਥਵਾਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ 1995 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ BJP ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ US ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਪਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ SFJ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ 100% ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੇਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਜਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ FBI ਦਾ ਸੀ, US FBI ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ FBI ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CC1 ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਿਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 5 ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖ ਡਾਲਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਦਵ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ TV ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। अकाल तख्तों आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। अकाल तख्तों आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। अकाल तख्तों आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਕਾਲ who's the terrorist Indian government who's the terrorist Indian government who's the terrorist Indian government Modi face off Hindu terror 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 who's the terrorist Indian government who's the terrorist Modi who's the terrorist Modi who's the terrorist Modi Modi face off Indian Modi face off Hindu terror Modi face off Hindu terror Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद referendum ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के referendum ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के referendum ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद Khalistan जिंदाबाद हाँ जी who kill Niger नहीं who kill Niger मोदी who kill Niger मोदी who kill Niger who kill Niger मोदी Modi face off हिंदू टेरर Modi face off ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 10 ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਪਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਥੱਲੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ okay the Indian government has been involved in the assassination plots of Sikhs. The Canadian government has expelled the 6 Indian diplomats. That includes the Indian High Commissioner Sanjay Verma. The Canadian government, after lengthy research, research, they have decided and they are of the opinion that Indian government is hiring gangsters to kill Sikhs, and the police of the Canadian police has also decided and gave the news that the Indian government agents and these diplomats hire gangsters, and these gangsters are involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs. They are doing extortion and intimidation. Canadian government has said that we'll never tolerate this attack on our citizens and our land. This is a violation of their democracy. Now the referendum has succeeded, and with the referendum, the roots of Indian regime are all empty, and this tree is falling. So we are very happy at the Canadian government and also the US government. We want to thank the Canadian government for expelling those Indian diplomats who are involved in killing and making plans for killing more Sikhs. Similarly, we also want to thank the government for filing a case against Gupta and also filing a new indictment. That yesterday they filed an indictment against Vikram Yadav. That is Vikas Yadav, who is acting as an employee of the Indian government at the direction of Narendra Modi
and their intelligence agents, including Sumant Goyal, who was at that time head of the Ra agency, and National Security Advisor Jeet Doval. These people have been involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs, coercion and intimidation, and they are criminalizing the peaceful demand of Khalistan referendum. Khalistan referendum is to liberate Punjab from Indian occupation by legal, peaceful and democratic means. However, the Indian government does not follow international laws and has been involved in assassination of Sikhs. The hearing will continue, the referendum will continue, and the campaign for the liberation of Punjab from Indian occupation will continue, because Punjab was an independent country when India was not a country. India was then a conglomeration of 550 princely states. This is our right, this is the law, we are following the law, and we expect that soon Punjab will be free of the clutches of Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Mughal nature. Modi. Mughal nature. Modi. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. What we want. Khalistan. What we want. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Mughal nature. Modi. Mughal किथे हो? nature. Modi. लुटेरा हिंदू है। Khalastan. जिंदाबाद Khalastan. जिंदाबाद Khalastan. जिंदाबाद ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Mr. Doval always accompanies Narendra Modi whenever he goes outside. His not coming here means they are afraid that he will be arrested here. So that's why he did not accompany Narendra Modi during the meeting with our President Biden. No, he is not a diplomat. He is an employee of the Indian government. So he is not a diplomat who will have the immunity. I am Bakshish Singh Sandhu. I am President Council of Khalistan and co-founder of Sikhs for Justice in occupation. We are using the international law of right to self-determination. Often you may have heard that India always says there's a question of territorial integrity of India. However, the United Nations law is that when the people who want to secede from a country and that country does not give them their rights, then the right of territorial integrity does not apply. So India has no legitimate claim and India has no legitimate defense that we are creating Khalistan as an independent country. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਡੇਟ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 17 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵੱਜਦਾ ਸੀ CC1। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਵੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ,
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, KPS ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੀਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਵਰੀ 17 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ FBI, DEA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਥਵਾਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ 1995 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ BJP ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ US ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਪਲਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ SFJ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ 100% ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੇਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਜਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ FBI ਦਾ ਸੀ, US FBI ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ FBI ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CC1 ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 13 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਿਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 5 ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖ ਡਾਲਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ
ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਦਵ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ TV ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालिस्तान 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 अकाल तख्तों आई आवाज, अकाल तख्तों आई आवाज, अकाल तख्तों आई आवाज, अकाल तख्तों आई आवाज। शहीदों ताड़ी सोच ते शहीदों ताड़ी सोच ते शहीदों ताड़ी सोच ते बुले सो निहाल। Who's the terrorist? Indian government, Who's the terrorist? Indian government, Who's the terrorist? Modi face off. 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 Who's the terrorist? Who's the terrorist? Modi, Who's the terrorist? Modi, Who's the terrorist? Modi, Modi face off. Indian Modi face off. Hindu terror, Modi face off. Hindu terror, Khalistan. जिंदाबाद, Khalistan. जिंदाबाद, Khalistan. जिंदाबाद। रेफरेंडम दी वोट ते पैरा देंगे ठोक के, रेफरेंडम दी वोट ते पैरा देंगे ठोक के, रेफरेंडम दी वोट ते पैरा देंगे ठोक के। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, Who killed Niger? नहीं, Who killed Niger? मोदी, Who killed Niger? मोदी, Who killed Niger? Who killed Niger? मोदी, Modi face off. हिंदू टेरर, Modi face off. हिंदू टेरर। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ। US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਟਿੰਗ ਮਨੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 10 ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ। ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਪਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਥੱਲੇ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ
Okay, the Indian government has been involved in the assassination plots of Sikhs. The Canadian government has expelled the 6 Indian diplomats. That includes the Indian High Commissioner Sanjay Verma. The Canadian government, after lengthy research, research, they have decided, and they are of the opinion that Indian government is hiring gangsters to kill Sikhs, and the police of the Canadian police has also decided and gave the news that the Indian government agents and these diplomats hire gangsters, and these gangsters are involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs. They are doing extortion and intimidation. Canadian government has said that we'll never tolerate this attack on our citizens and our land. This is a violation of their democracy. Now the referendum has succeeded, and with the referendum, the roots of Indian regime are all empty, and this tree is falling. So we are very happy at the Canadian government and also the US government. We want to thank the Canadian government for expelling those Indian diplomats who are involved in killing and making plans for killing more Sikhs. Similarly, we also want to thank the government for filing a case against Gupta and also filing a new indictment. That yesterday they filed an indictment against Vikram Yadav. That is Vikash Yadav, who is acting as an employee of the Indian government at the direction of Narendra Modi and their intelligence agents, including Sumant Goyal, who was at that time head of the Ra agency, and National Security Advisor Jeet Doval. These people have been involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs, coercion and intimidation, and they are criminalizing the peaceful demand of Khalistan referendum. Khalistan referendum is to liberate Punjab from Indian occupation by legal, peaceful and democratic means. However, the Indian government does not follow international laws and has been involved in assassination of Sikhs. The hearing will continue, the referendum will continue, and the campaign for the liberation of Punjab from Indian occupation will continue, because Punjab was an independent country when India was not a country. India was then a conglomeration of 550 princely states. This is our right, this is the law, we are following the law, and we expect that soon Punjab will be free of the clutches of Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Mughal nature. Modi. Mughal nature. Modi. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. What we want. Khalistan. What we want. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Mughal nature. Modi. Mughal किथे हो? nature. Modi. Khalastan. Khalastan. Jindabad. Khalastan. Jindabad. Khalastan. Jindabad. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Mr. Doval always accompanies Narendra Modi whenever he goes outside. His not coming here means they are afraid that he will be arrested here. So that's why he did not accompany Narendra Modi during the meeting with our President Biden. No, he is not a diplomat. He is an employee of the Indian government. So he is not a diplomat who will have the immunity. I am Bakshish Singh Sandhu. I am President Council of Khalistan and co-founder of Six for Justice in occupation. We are using the international law of right to self-determination. Often you may have heard that India always says there's a question of territorial integrity of India. However, the United Nations law is that when the people who want to secede from a country and that country does not give them their rights, then the right of territorial integrity does not apply. So India has no legitimate claim and India has no legitimate defense
that we are creating Khalistan as an independent country. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਡੇਟ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 17 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵੱਜਦਾ ਸੀ CC1। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਵੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, KPS ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੀਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਵਰੀ 17 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ FBI DEA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਥਵਾਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ 1995 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ BJP ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ US ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਪਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ SFJ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਸੋਲਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ 100% ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੇਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਜਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ FBI ਦਾ ਸੀ, US FBI ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ FBI ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CC1 ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 13 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਅੱਜ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੇਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 5 ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖ ਡਾਲਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਦਵ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ TV ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। 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 ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Who the terrorist?
Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who's the terrorist? Modi face off. 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 Who's the terrorist? Who's the terrorist? Modi. Who's the terrorist? Modi. Who's the terrorist? Modi. Modi face off. Indian Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. Khalistan. Jindabad. Khalistan. Jindabad. Khalistan. Jindabad. रेफरेंडम दी वोट ते पैरा जाएंगे ठोक के. रेफरेंडम दी वोट ते पैरा जाएंगे ठोक के. रेफरेंडम दी वोट ते पैरा जाएंगे ठोक के. खालिस्तान जिंदाबाद. खालिस्तान जिंदाबाद. खालिस्तान जिंदाबाद. खालिस्तान जिंदाबाद. खालिस्तान जिंदाबाद. खालिस्तान जिंदाबाद. हाँ जी. Who killed Niger? नहीं. Who killed Niger? मोदी. Who killed Niger? मोदी. Who killed Niger? Who killed Niger? मोदी. Modi face off. हिंदू terror. Modi face off. ਹਿੰਦੂ ਟਰਰ. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ. ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਟਿੰਗ ਮਨੀ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ. ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 10 ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ. ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਪਲਾਈ ਸੀ. ਇਹ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਥੱਲੇ. ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ okay, the Indian government has been involved in the assassination plots of Sikhs. The Canadian government has expelled the 6 Indian diplomats. That includes the Indian High Commissioner Sanjay Verma. The Canadian government, after lengthy research, research, they have decided and they are of the opinion that Indian government is hiring gangsters to kill Sikhs, and the police of the Canadian police has also decided and gave the news that the Indian government agents and these diplomats hire gangsters, and these gangsters are involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs. They are doing extortion and intimidation. Canadian government has said that we'll never tolerate this attack on our citizens and our land. This is a violation of their democracy. Now the referendum has succeeded, and with the referendum, the roots of Indian regime are all empty, and this tree is falling. So we are very happy at the Canadian government and also the US government. We want to thank the Canadian government for expelling those Indian diplomats who are involved in killing and making plans for killing more Sikhs. Similarly, we also want to thank the government for filing a case against Gupta and also filing a new indictment. That yesterday they filed an indictment against Vikram Yadav. That is Vikas Yadav, who is acting as an employee of the Indian government at the direction of Narendra Modi and their intelligence agents, including Samant Goyal, who was at that time head of the RA agency, and National Security Advisor Jeet Doval. These people have been involved in killing Sikhs, making plans to kill Sikhs,
coercion and intimidation, and they are criminalizing the peaceful demand of Khalistan referendum. Khalistan referendum is to liberate Punjab from Indian occupation by legal, peaceful and democratic means. However, the Indian government does not follow international laws and has been involved in assassination of Sikhs. The hearing will continue, the referendum will continue, and the campaign for the liberation of Punjab from Indian occupation will continue, because Punjab was an independent country when India was not a country. India was then a conglomeration of 550 princely states. This is our right, this is the law, we are following the law, and we expect that soon Punjab will be free of the clutches of Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Mughal nature. Modi. Mughal nature. Modi. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. What we want. Khalistan. What we want. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Mughal nature. Modi. Mughal किथे हो? nature. Modi. Khalistan. Khalastan. Jindabad. Khalastan. Jindabad. Khalastan. Jindabad. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Mr. Dawal always accompanies Narendra Modi whenever he goes outside. His not coming here means they are afraid that he will be arrested here. So that's why he did not accompany Narendra Modi during the meeting with our President Biden. No, he is not a diplomat. He is an employee of the Indian government. So he is not a diplomat who will have the immunity. I am Bakshish Singh Sandhu. I am President Council of Khalistan and co-founder of Six for Justice in occupation. We are using the international law of right to self-determination. Often you may have heard that India always says there's a question of territorial integrity of India. However, the United Nations law is that when the people who want to secede from a country and that country does not give them their rights, then the right of territorial integrity does not apply. So India has no legitimate claim and India has no legitimate defense that we are creating Khalistan as an independent country. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਡੇਟ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 17 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵੱਜਦਾ ਸੀ CC1। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਵੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, KPS ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੀਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਵਰੀ 17 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ FBI DEA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਥਵਾਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ 1995 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ BJP ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ US ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ
ਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਪਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ SFJ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜੀਤ ਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ 100% ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਕੇਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਜਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ FBI ਦਾ ਸੀ, US FBI ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ FBI ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ
ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CC1 ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 13 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਿਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫਾਈਵ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖ ਡਾਲਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਦਵ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ TV ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।